Hello, hi, welcome all the 10th class students. So far we have seen the various units in the 10th class syllabus. So especially we were discussing in the previous class, that is about asexual reproduction in plants as well as animals. In the today's session, we are going to discuss sexual reproduction in animals, especially how this sexual reproduction takes place in the human beings, and what is the male reproductive system, and what are the parts involved in the male reproductive system, and what is the female reproductive system. So what are the different kinds of parts we can see in that system, as well as how the embryo develops in a womb of a mother, and what are the embryonic membranes around that particular embryo, and how they are going to provide various kinds of functions. So these are the very important topics and interesting topics today we are going to discuss, right? Let us see the topic, that is sexual reproductions. Sexual reproduction. So we know that this sexual reproductions involves two organisms. One is a male and second one is a female, right? In case of animals, we see the male gamete is a sperm and the female gamete is a ovum. The fusion of male and female gametes, that is sperm and ovum, is called as a fertilization, isn't it? So మగజీవి నుండి స్పర్మ్ వస్తుంది, ఆడజీవి నుండి ఓవం వస్తుంది. ఇవి రెండు కలియడాన్ని ఏమంటామంటే ఫలదీకరణం అంటాము. సో ఫలదీకరణం తర్వాత జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, సంయుక్త బీజం ఏర్పడుతుంది, రైట్? ఈ సంయుక్త బీజం ఏంటంటే ఆడజీవి యొక్క గర్భాశయంలో వెళ్ళి ఇంప్లాంట్ అవుతుంది, అతుకొని పోతూ ఉంటుంది, పిండ ప్రతిష్టాపన అవుతుంది. సో ఇలా అయిన తర్వాత ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ ఎంబ్రియో ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్ బేబీ ఆర్గానిజంగా డెవలప్ కావడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ద ఓవరాల్ ప్రాసెస్ దిస్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. లెట్ us see how it takes place in the human beings. Human beings, first we are going to discuss about male reproductive system. Male reproductive system. So what are the different parts involved in the male reproductive system of the human beings? Let us see that. So in male reproductive system, we can find a pair of testes. A pair of testes. And second one is vasa efferentia. Vasa efferentia. And third one, epididymis. Epididymis. And fourth one is vasa deferens. Vasa deferens. And ejaculatory duct. Ejaculatory duct. And last one is a urethra. So these are all tube-like structures which we can find in the male reproductive system. These are all tube-like structures. Along with this structures, ఇంకా మనకి ఏం కనబడుతుంటాయి అని చూసినట్లయితే some glands we can find in the male reproductive system. So let us say, what are they? Prostate gland, Cowper glands, and then seminal vesicles. So if we take the male reproductive system, if we are describing male reproductive system, first we are going to describe about the tube-like structures which I have written here. About these, besides these tube-like structures, we got some other accessory glands which helps for the production of spermatozoa, right? So these are the special glands which are present in the male reproductive system.
prostate gland, Cowper gland, and the seminal vesicles. So let us see them, and let us see the diagrammatically all these parts. First, I said pair of testes. So pair of testes are present below the lower abdomen. So these are the pair of testes. These are protected in a bag-like structure, is called as scrotum. So these both are the testes, and these are enveloped in a sac-like or bag-like structure. This is known as scrotum. Scrotum helps the testis for moving towards the body or away from the body. So this is the help of this is the function of the scrotum. This is the bag-like structure which is surrounded the testis, each testis, right? So each testis is divided into lobes. So this is the testis, and this is one more testis. This is divided into lobes. In each lobe we can find so many fine and convoluted tubules. So ఈ యొక్క టెస్టిస్ యొక్క లోబ్స్లో ఏంటంటే మనకి చాలా మెలికలు తిరిగినటువంటి సన్నని నాళాల వంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద ఫైన్ tubules which are very, very convoluted. So these tubules are known as seminiferous tubules. These are known as seminiferous tubules. The main function of the seminiferous tubules is production of sperms as well as the male sex hormone, that is testosterone. Understood? So seminiferous tubules ఏం చేస్తాయి? స్పర్మ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి, స్పర్మ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ సెమినిఫెరస్ ట్యూబుల్స్ మధ్యలో ఇంకా కొన్ని సెల్స్ ఉంటాయి. ఆ సెల్స్ ఏం చేస్తాయంటే మేల్ సెక్స్ హార్మోన్ ఏదైతే ఉంటుందో టెస్టోస్టిరాన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as టెస్టోస్టిరాన్. సో టెస్టోస్టిరాన్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ది మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ seminiferous tubules is the production of sperms, right? So afterwards, what is the next part? Vasa efferentia. Vasa efferentia are the tubes. These tubules are going to collect the sperms from the seminiferous tubules. In the sense, this seminiferous tubules opens into one more tube-like structure that is called as vasa efferentia. ఈ seminiferous tubules ఎక్కడికి ఓపెన్ అయితే అంట? వాసా ఎఫరెన్షియా అనేటువంటి ట్యూబ్లోకి ఓపెన్ అవుతున్నాయి, isn't it? Right. Afterwards, so what is the next part? Epidermis. ఈ seminiferous tubules ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్కడికి ఓపెన్ అయ్యాయి? వాసా ఎఫరెన్షియల్లోకి ఓపెన్ అయ్యాయి. సో అన్ని వాసా ఎఫరెన్షియల్ కలిసి ఏంటంటే మనకి ఒక ఫైన్ కాయిల్డ్ ట్యూబ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. వన్ ఫైన్ కాయిల్ ట్యూబ్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది? టెస్టిస్కి బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది. టెస్టిస్కి బ్యాక్ సైడ్ ఒక కాయిల్ ట్యూబ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని ఏమంటామంటే ఎపిడర్మిస్ అంటాము. ఎపిడిడైమిస్గా చెప్పుకుంటాం. అండర్స్టాండ్? సెమినిఫెరస్ ట్యూబుల్స్ ఎక్కడికి ఓపెన్ అయ్యాయి? వాసా ఎఫరెన్షియల్లోకి ఓపెన్ అయ్యాయి. వాసా ఎఫరెన్షియల్ ఎక్కడ ఓపెన్ అయ్యాయి? ఎపిడైమిస్లోకి ఓపెన్ అయ్యాయి. ఎపిడైమిస్లో ఎక్కడ ఉన్నాయి? టెస్టిస్కి పోస్టీరియర్గా ఉన్నాయి. సో ఇదేంటంటే హైలీ కాయిల్డ్ ట్యూబ్. మొత్తం కూడా ఇది యొక్క ట్యూబ్ ఏంటంటే మొత్తం చుట్టుకొని ఉంటుందన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఎపిడర్మిస్, రైట్? సో ది మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ఎపిడర్మిస్ ఇస్ టెంపరరీ స్టోరేజ్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్. సో సెమినిఫెరస్ ట్యూబుల్ నుంచి స్పర్మ్ వస్తుంది. స్పర్మ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? వాసా ఎఫరెన్షియల్కి వెళ్ళిపోతుంది. వాసా ఎఫరెన్షియల్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? ఎపిడర్మిస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. There the sperms are stored temporarily in the epidermis. The function of epidermis is storage of sperms temporarily, right? And then this epidermis opens into one more tube-like structure that is called, what is the next part? Vasa deferens. Here also I am drawing here one more epidermis here. So from here also one more vasa deferens arises. This is vasa deferens.
vasa deferens, right? Let us see here as they ascends into the abdominal cavity. So ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి, abdominal cavity క్రింద ఉన్నాయి, right? సో ఇక్కడ నుంచి మనకు వచ్చిన vasa deferens ఏదైతే ఉందో పొట్ట యొక్క క్రింది భాగంలోకి వెళ్ళిపోయాయి, లోపలికి వెళ్ళిపోయాయి, రైట్? సో దే ఎసెన్స్ టువర్డ్స్ ద అబ్డామినల్ క్యావిటీ, పైకి వెళ్ళిపోయి ఇలా పైకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు జాయిన్ ఈచ్ అదర్, రెండు కూడా కలిసిపోతాయి ఇలా. ఈ రెండు కూడా ఏంటండి వాసా డిఫరెన్స్, ఇక్కడ ఒకటి రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ వాసా డిఫరెన్షియా ఫ్యూజ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్. దిస్ ఇస్ ద ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్. So next one is the ejaculatory duct. This is the ejaculatory duct. So ejaculatory duct ఎలా ఏర్పడింది, వాసా డిఫరెన్స్ రెండు కూడా కలిసిపోయి ఒకటి మనకి ejaculatory duct అనేది ఫామ్ అయిపోయింది, రైట్? నెక్స్ట్ ఈ ejaculatory duct లో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే చూడండి, ఇక్కడ చెప్పాను నేనంటే సెమినల్ వెసికల్స్. సో ఇక్కడ మనకి పెయిర్ ఆఫ్ సెమినల్ వెసికల్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ సెమినల్ వెసికల్స్ వచ్చేసి దీస్ ఆర్ ద సెమినల్ వెసికల్స్. సెమినల్ వెసికల్స్ ఎక్కడ ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్ లోకి ఓపెన్ అయ్యాయి. సో మరి సెమినల్ వెసికల్స్ యొక్క డ్యూటీ ఏంటంటే సెమెన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది సెమినల్ వెసికల్స్ ఇస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ semen. Semen is a liquid and nutritious portion where it is going to fuse or where it is going to mix with the sperms which are produced and come from this vasa deferens. అర్థమవుతుందిగా, సెమెన్ స్పర్మ్స్ రెండు కలిసిపోయి మనకి ఏంటంటే స్పర్మటోజువా అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో సెమినల్ వెసికల్స్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేసాయి, సెమెన్, రైట్? నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి ఇంకొకటి గ్లాండ్ ఉన్నాయి చూడండి, ఇక్కడ కౌపర్ గ్లాండ్, అదేవిధంగా ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ ఉంటుంది. ఈ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ కూడా విడుదల చేసేటువంటి సెక్రెషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సేమ్ సెమినల్ వెసికల్ నుండి వచ్చిన సెక్రెషన్స్ అండ్ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ నుండి వచ్చే సెక్రెషన్స్ రెండు కలిసి ఏంటంటే మనకి సెమెన్ని ఫామ్ చేస్తాయి. సో సెమెన్ ఏం చేస్తుందని చూసినట్లయితే ఈ యొక్క స్పర్మ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ హ్యాస్ టు స్విమ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రీచ్ ద ఓవమ్. సో అలా స్విమ్ చేయాలంటే దానికి లిక్విడ్ మీడియం ఉండాలి. దాట్ మీడియం ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై prostate gland as well as seminal vesicle. At the same time, when it is swimming, it needs energy and food. కదా, ఫుడ్ ఉంటేనే ఎనర్జీ వస్తుంది, రైట్? సో అలాంటి న్యూట్రిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో అవి కూడా మనకి ఏంటంటే సెమెన్లో ఉంటాయి. సో దిస్ న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ టేకెన్ బై ద స్పర్మ్ అండ్ ఇట్ గెట్స్ ఎనర్జీ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్విమ్ అండ్ రీచ్ ద ఓవమ్. అండ్ for swimming it needs a medium. So that medium and the nutrients are provided by the semen which are secreted by the seminal vesicle as well as prostate gland. అర్థమైంది కదా? సో స్పర్మ్ ఓమ్ని రీచ్ కావాలంటే దానికి ఎనర్జీ కావాలి, రైట్? సో ఎనర్జీ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది, దానికి ఫుడ్ కావాలి. సో ఫుడ్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది అని చూసినట్లయితే సెమెన్ నుండి వస్తుంది. సెమెన్ ఎక్కడ నుండి ప్రొడ్యూస్ అయింది మనకి ఇక్కడ సెమినల్ వెసికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి లిక్విడ్ మీడియం కూడా ఉండాలి. ఒక చేప పిల్ల ఈత కొట్టాలంటే నీళ్ళు కావాలి కదా, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే ది స్పర్మ్ స్విమ్ చేయాలన్నా కూడా దానికి లిక్విడ్ మీడియం కావాలి. సో ఎక్కడ నుండి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని చూసినట్లయితే ఈ గ్లాండ్స్ నుండి వచ్చేటువంటి సెక్రెషన్ ఆ మీడియంని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ గ్లాండ్ హియర్, ది కౌపర్ గ్లాండ్. సో మరి కౌపర్ గ్లాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఏం చేస్తుంది అని చూసినట్లయితే కౌపర్ గ్లాండ్ చూద్దాము. కౌపర్ గ్లాండ్ ఏం చేస్తుందో కూడా చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ ద కౌపస్ గ్లాండ్. సో మరి కౌపస్ గ్లాండ్ ఏం చేస్తుందని చూసినట్లయితే చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఈ ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్ తర్వాత ఇదేమవుతుందంటే యురెత్రాగా కంటిన్యూ అవుతుంది. యురెత్రా, సో తెలుగులో అయితే ఏమంటామంటే ప్రసేకము అంటాం. దిస్ ఇస్ ద యురెత్రా. ఆర్ ఎల్స్ యూరినోజెనిటల్
urinogenital tube అంటాం దీన్ని. సో ఓరల్స్ యూరినోజెనిటల్ డక్ట్ అని కూడా అంటాము. సో ఇక్కడ వరకు ఏం చెప్పాను, ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్ అని చెప్పాను కదా. అండ్ దెన్ ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్ తర్వాత ఇది కంటిన్యూస్గా ఇలాగే ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యురెత్రా ఓరల్స్ యూరినోజెనిటల్ డక్ట్ ఆర్ యూరినోజెనిటల్ ట్యూబ్ అంటాం. ఎందుకు అంటే ఈ డక్ట్ నుండి మనకి ఏం పాస్ అవుతుందని చూసినట్లయితే యూరిన్ పాస్ అవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం స్పెర్మటోజోవా కూడా పాస్ అవుతుంది. అంటే జెనిటీలియాకు సంబంధించిన సెక్రెషన్స్ ఏవైతున్నాయో అవి పాస్ అవుతున్నాయి. సో దట్ జెనిటల్, సో యూరినో ఇన్ ద సెన్స్ యూరినరీ సిస్టమ్కి సంబంధించిన యూరిన్ కూడా పాస్ అవుతుంది. సో దట్ దిస్ డక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ యూరినోజెనిటల్ డక్ట్ అంటుంది, రైట్. సో if you see the nature of urine, generally it is acidic in the nature, isn't it? When the urine passes through this urethra, the inside the place of urethra becomes acidic kada, acidic అయిపోతూ ఉంటుంది యూరిన్ పాస్ కాగానే, లోపల మొత్తం కూడా acidic అవుతుంది. So if the sperm passes through that acidic medium, the sperm dies. అర్థమవుతుంది కదా. సో యురెత్రా ద్వారా యూరిన్ పాస్ కాగానే ఆ యురెత్రా లోపల మొత్తం కూడా ఆమ్లయుతంగా మారిపోతుంది, యాసిడిక్గా మారిపోతుంది. సో అలా ఆమ్లయుతంగా మారినటువంటి ఆ ప్యాసేజ్లో శుక్రకణాలు వస్తున్నాయి అనుకుందాము. సో అవి చనిపోతాయి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా కంప్లీట్గా ఇంకా ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ఉండదు, స్పీసీస్ అనేది ఉండదు భూమిపైన, రైట్. సో ఈజ్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్ సో? నో, ఇట్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ సో. దెన్ వాట్ ఈజ్ సేవింగ్ ద స్పెర్మ్? ఏమి రక్షిస్తుంది స్పెర్మ్ అని చూసినట్లయితే దిస్ కౌపర్ గ్లాండ్ సెక్రిషన్స్, దిస్ కౌపర్ గ్లాండ్ సెక్రిషన్స్ న్యూట్రలైజ్ ద అసిడిక్ నేచర్ ఇన్ ద యురెత్రా. సో ఇక్కడ యురెత్రా అసిడిక్ నేచర్ ఉంది, దీన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయాలన్నప్పుడు కౌపస్ గ్లాండ్ నుండి ఏంటంటే కౌపస్ సెక్రిషన్స్ వస్తాయి. సో కౌపస్ సెక్రిషన్స్ ఆల్సో మింగల్ ఆర్ మిక్స్ విత్ దిస్ సెమెన్. సెమెన్లో ఏమేమైనా చూడండి, కౌపర్ సెక్రిషన్స్ ఉన్నాయి, సెమినల్ వెసికల్ నుండి వచ్చే సెక్రిషన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ద ప్రోస్టేట్ సెక్రిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో అవన్నీ దేనికి యూస్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ చూసినట్లయితే, సో వన్ ఈజ్ ఫర్ ద providing of nutrients, right? Second one is the providing of what? Medium, liquid medium in order to swim. And one more, what is that? Secretions from the cowper gland, it neutralizes the acidic nature in the urethra. సో అర్థమైపోయింది కదా. సో ఇవన్నీ కూడా సెమెన్ రూపంలో ఉండేసి దీని నుండి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, రైట్. సో ఆ విధంగా స్పెర్మ్ అనేది సేవ్ చేయబడి స్పెర్మ్స్ అనేవి బయటికి రిలీజ్ కావడం జరుగుతుంది, స్పెర్మటోజోవా, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద మేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. సో మరి స్పెర్మ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో, పిక్చర్ ఆఫ్ ది స్పెర్మ్. సో జనరలీ స్పెర్మ్ కంటైన్స్ 4 major parts. One is the head. This is the head of the sperm. So generally the head of the sperm contains prominent nucleus. This is the nucleus, and in the anterior region of the head we can find a cap-like structure. This is called acrosome. సో ది యొక్క స్పెర్మ్ యొక్క తలపై భాగంలో ఒక క్యాప్ లాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది, దాన్ని ఏమంటామంటే ఆక్రోజోమ్గా చెప్పుకుంటాం. సో మరి ఎందుకు ఆక్రోజోమ్ లేకుంటే ఏమవుతుంది అని చూసినట్లయితే, when the sperm fuses with the ovum, so generally the ovum is protected with a hard layer. సో ఆ హార్డ్ లేయర్ని ఈ యొక్క స్పెర్మ్ ఏదైతే ఉందో లోపలికి చొచ్చుకొని పోలేదు. సో మరి ఏం చేయాలి, ఇట్ హ్యాస్ టు బి డిఫ్యూజ్డ్ కెమికల్లీ. సో అదేం చేయాలి, దాన్ని కరిగించాలి. ఎక్కడ స్పెర్మ్ అయితే ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుందో అక్కడ కరిగించబడాలి, రైట్. సో అలా కరిగించబడాలంటే this particular part which I said now, that is acrosome, helps to diffuse the layer of the ovum. సో ఆక్రోజోమ్లో మనకి కొన్ని కెమికల్స్ ఉంటాయి, హైలురోనిడేజ్ అనేటువంటి ఒక ఎంజైమ్ ఉంటుంది, హైలురోనిడేజ్. సో ఈ ఎంజైమ్ పోయి ఏంటంటే ఓమ్ యొక్క లేయర్ పైన యాక్ట్ చేస్తుంది, యాక్ట్ చేసి అక్కడ డిఫ్యూజ్ చేసి అక్కడ నుండి స్పెర్మ్ యొక్క మెయిన్ న్యూక్లియస్ అని లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, వెళ్ళిపోయి లోపల ఫర్టిలైజేషన్ అవుతుంది ఓమ్తో, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఆక్రోజోమ్. అండ్ if we come to the next part of the sperm, that is the neck. This is the neck region, right. So afterwards we can find a middle piece. So this is middle piece. This is the middle piece of the sperm.
Afterwards, finally, you can find a long and thin structure that is tail of the sperm. This is the tail. This is the tail. సో మనకి స్పర్మ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చూసినట్లయితే హెడ్ ఉంటుంది, హెడ్లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, హెడ్ పైన ఒక క్యాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, యాక్రోజోమ్ అంటాము. యాక్రోజోమ్ ఏంటి యొక్క ఫర్టిలైజేషన్లో యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ నెక్ రీజియన్ ఉంటుంది. నెక్ రీజియన్ ఎందుకంటే దీని హెడ్ని మూవ్ చేసుకోవడానికి నెక్ రీజియన్ ఉంటుంది అక్కడ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిడిల్ పీస్. సో మిడిల్ పీస్లో వచ్చి వీ కెన్ ఫైండ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ పవర్ హౌజెస్. వాట్ ఆర్ ద పవర్ హౌజెస్? సో పవర్ హౌజెస్, in other words, they are called as, what is that? Mitochondria. సో మైటోకాండ్రియా. సో మిడిల్ పీస్లో మనకు మొత్తం కూడా మైటోకాండ్రియా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో మైటోకాండ్రియా ఏం చేస్తాయని చూసినట్లయితే ఇది ఎప్పుడైతే స్పర్మ్ స్విమ్ చేస్తూ ఉంటుందో ఇట్ నీడ్స్ ఎనర్జీ. సో ఎక్కడ ఉండి రావాలి ఎనర్జీ? సో స్పర్మ్లోనే మిడిల్ పీస్లో మైటోకాండ్రియా అనేవి ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి, రైట్? సో ఇది వచ్చేసి మనకి టెయిల్ వచ్చేసి ఎక్కడైనా మనకు తెలిసిందే స్విమ్మింగ్కి యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది స్పర్మ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. నెక్స్ట్ లెట్ us see the female reproductive system. Female reproductive system. సో ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్లో ఏమేమి ఉంటాయో చూద్దాము. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద పెయిర్ ఆఫ్ ఓవరీస్. Pair of ovaries, and second one is pair of oviducts. In other words, these are known as the fallopian tubes. Fallopian tubes. And the third one is uterus. Third one, and fourth one is vagina. Fourth one is the vagina or external genitalia of the female. So these are the four parts in the female reproductive system. Let us see it by a diagram. So I said first pair of ovaries. I am drawing them first. So these are the pair of ovaries, right? So these are present in the lower abdominal cavity below the navel. So ఇవి కడుపు యొక్క క్రింది భాగంలో లోపల వైపు ఉంటాయి. ఇవి రెండు కూడా ఓవరీస్ అంటాం. సో అండాశయాలు అంటాం తెలుగులో. సో దీంట్లో వచ్చేసి we can find some follicle like structures. These are known as the Graphene Follicles. సో వీటిని ఏమంటామంటే గ్రాఫియన్ ఫాలికల్స్ అంటాం. ఈ ఓవరీస్లో ఏముంటాయి? ఫాలికల్స్ ఉంటాయి. ఈ ఫాలికల్స్ని మనము గ్రాఫియన్ ఫాలికల్స్ అంటాం. సో మరి గ్రాఫియన్ ఫాలికల్స్లో ఏముంటాయి, ఏం చేస్తాయని చూసినట్లయితే ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ హియర్. సో అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ద గ్రాఫియన్ ఫాలికల్. సో మరి గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ ఏముంటుందని చూసినట్టయితే ఓవం ఉంటుంది. సో ఓవం is present inside the Graphene follicle. When this Graphene follicle ruptures, every month one Graphene follicle is ruptured, right? So as a result, the ovum comes out of the follicle. This particular process is known as the ovulation. What is the ovulation? Ovulation means after rupturing of the Graphene follicle, every 28 to 30 days, one ovum is released out of the Graphene follicle. So releasing of ovum is known as the ovulation. Is it clear? Right. This is the pair of ovaries. And what I said next, oviducts or fallopian tubes. So fallopian tubes ఉంటాయి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి fallopian tubes I'm drawing here. So these are the two fallopian tubes I drew here. So fallopian tubes. So ఇక్కడ చూడండి ఓవిడక్ట్ వెరీ క్లోజ్గా మనకి fallopian tube ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఒక fallopian tube ఉంది. So at the starting point of the fallopian tube is wider like a funnel. సో చూడండి ఇది ఇక్కడ నుండి fallopian tube, ఇది ఇక్కడ నుండి ఒక fallopian tube. దీని యొక్క ఫస్ట్ ఇనిషియల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పార్ట్ వచ్చేసి ఇలా వైడ్గా ఉంటుంది,
ఇలా వైడ్గా ఉంటుంది. సో ఇట్స్ లైక్ ఎ ఫన్నల్, రైట్? నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీస్ టూ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఓపెన్స్ ఇంటూ ఎ మస్క్యులర్ స్ట్రక్చర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యూటరస్. This is called as uterus, right? Where we have come from, uterus. Yeah, these fallopian tubes opens into a muscular sac-like structure that is called as uterus, where the embryo development takes place. Okay, so uterus వచ్చేసి ఏంటంటే మళ్ళీ మనకి ఇంకొక ప్యాసేజ్లో ఇంకో ఓపెన్ అవుతుంది, and that is called as a vagina. So this is vagina. So this is fallopian tube. Fallopian tube, in other words, it is called as a oviduct. This is the ovary. So these ovaries are attached to the uterus walls. Okay. Next, ఇక్కడ వచ్చేసి యూట్రస్ అంటాం దీన్ని. దీని యొక్క వాల్స్ ఏంటంటే వెరీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి అండ్ ఫుల్లీ డెవలప్డ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. దాని వాల్స్ అనేవి అందంగా ఉంటాయి అండ్ హైలీ స్ట్రెచబుల్ ఇన్ ద నేచర్. ఎందుకు స్ట్రెచబుల్ ఉండాలి యూట్రస్ అని చూసినట్లయితే, యూట్రస్లో ఒక బేబీ 9 months వరకు డెవలప్ అవుతూ చాలా పెద్దగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు బేర్ దట్ వెయిట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్ట్రెచ్డ్ మోర్ అండ్ మోర్. హౌ బ్యూటిఫుల్ ది యూట్రస్ ఇస్. చూడండి, ఆ వెయిట్ని మొత్తం మోయాలి. సో కాబట్టి గాడ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా క్రియేట్ చేశాడు, రైట్? సో అందుకే దీని వాల్స్ అనేవి మందంగా ఉంటాయి. ఇట్ హ్యాస్ అ గ్రేట్ కెపాసిటీ, గ్రేట్ స్ట్రెచబుల్ కెపాసిటీ. ఓకే, రైట్? ఇట్ ఓపెన్స్ ఇన్ టు ద vaginal passage, right? So this is the female reproductive system. So you can observe one more thing here. The starting point of the fallopian tube is wider when comparing with the rest of the part of the fallopian tube. ఎందుకు వైడ్గా ఎందుకు ఉంది అని చూసినట్లయితే, generally when the ovulation takes place, when the ovum is released, it is released into the body cavity, coelom, abdominal cavity. Abdominal cavity okay, release అయిపోయింది ఇక్కడికి. చూడండి, say for example one ovum is released, so it is released into the abdominal cavity. So if the starting part of the fallopian tube is narrow like the rest of the part of the fallopian tube, what happens? సో దీని పార్ట్ ఇలా కాదు, నేను స్టార్టింగ్ పార్ట్ ఎలా ఉందనుకుందాము, చిన్నగా ఉందనుకుందాం, రైట్? సో ఇది ఇలా నేరోగా ఉందనుకున్నాం. సో ఇది ఓమ్ ఏదైతే రిలీజ్ అయ్యిందో ఇట్ హ్యాస్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద fallopian tube, రైట్? సో ఇన్ ఆర్డర్ టు టేక్ ఫర్టిలైజేషన్, ఇన్ ఆర్డర్ టు బి ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఫర్టిలైజ్డ్, రైట్? సో ఇక్కడ ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. వైడ్ పెద్దగా ఉంటే దాంట్లోకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంది కదా. సో సన్నగా ఉంటే ఏంటి, దీంట్లోకి అవకాశం వెళ్ళడానికి అవకాశం అనేది తక్కువగా ఉంది. సో కాబట్టి ఇది సీలోమ్లోనే చనిపోతూ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ 72 hours, ఆఫ్టర్ 3 days ఇట్ విల్ డై ఇన్ ద సీలోమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో అలా జరిగితే ఇంకా హ్యూమన్ స్పీసీస్ ఉంటుందా? ఉండదు. సో కాబట్టి ఏంటంటే చూడండి, హౌ ది గాడ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్లీ క్రియేటెడ్ దిస్ fallopian ట్యూబ్. సో ఇదేంటంటే చాలా వైడ్గా ఉంటుంది ఈ యొక్క ప్యాసేజ్, ఓపెనింగ్ ప్యాసేజ్. సో అండ్ మోర్ ఎవర్ this wider funnel like structure inside we can find a hair like structure that is a cilia ఉంటాయి. సో always the cilia beat. సో ఇలా బయట నుంచి లోపలికి ఇలా కొట్టుకుంటూ ఉంటాయి cilia. సో whenever the ovum is released it will be absorbed, it will be attracted by the fallopian tube funnel like structure as the cilia is beating inside them. సో దీని లోపల cilia కొట్టుకున్నప్పుడు ఏంటి, ఓమ్ని గుంజేసుకుంటూ ఉంటుంది అది. సో గుంజేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ది ovum హ్యాస్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద fallopian tube. దెర్ ఈజ్ నో అదర్ ఛాన్స్ ఫర్ ద ovum. సో ఇట్ హ్యాస్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద fallopian tube. అందుకని fallopian tube యొక్క స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈజ్ వైడర్, పెద్దగా ఉంటుందన్నమాట, రైట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. సో లెట్ us see the fate of the ovum. సో ovum అలా రిలీజ్ అయ్యి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇంకోటి వన్ మోర్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. సో ఈ యొక్క ఓవరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఒక మంత్ రైట్ సైడ్ ఓవర్ నుంచి ఓవం రిలీజ్ అయిందనుకోండి, నెక్స్ట్ మంత్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఓవర్ అండ్ దెన్ రైట్. సో ఇలా ఆల్టర్నేట్గా ఓవరీస్ నుంచి ఓవా అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్? సో ఓవం రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇట్ ట్రావెల్స్ త్రూ ద fallopian ట్యూబ్. సో ఓవం ఏమవుతుంది, fallopian ట్యూబ్ నుండి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంది. చూద్దాము. సో fallopian ట్యూబ్లోకి ఓవం వచ్చేస్తుంది.
సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్టిలైజ్డ్ బై ద స్పోమ్, సో అప్పుడు ఇక్కడికి స్పోమ్ వచ్చింది, ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లోనికి స్పోమ్ వచ్చింది అనుకుందాం. సో స్పోమ్ వస్తే ఏమవుతుంది, ఫర్టిలైజ్ అవుతుంది, రైట్. ఫర్టిలైజ్ అయితే ఏం ఫామ్ అవుతుంది, జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది. జైగోట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత, రైట్, సో ఇలా జైగోట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లోనే ట్రావెల్ చేస్తుంది. వెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ త్రూ ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్, ది మైటోసిస్ డివిజన్ టేక్స్ ప్లేస్. సో సెల్ డివిజన్ అనేది అయిపోతుంది. అయిపోయి చిన్న బాల్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ఏర్పడుతుంది. యాజ్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద యూటరస్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సెటిల్ డౌన్ ఇన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద యూటరస్. సో యూటరస్ యొక్క వాల్స్లోకి సెట్ అయిపోతూ ఉంటుంది, అతుక్కొని పోతూ ఉంటుంది. ఇలా ఆ యొక్క జైగోట్ ఏదైతే ఉందో ఇలా ఇంప్లాంట్ అయిపోతుంది దీంట్లోకి, అంటే ఆ యొక్క గర్భాశయ గోడలకి లోపల నుంచి అతుక్కొని పోతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంప్లాంటేషన్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో అంటాం. ఇంప్లాంటేషన్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో అంటాం. సో ఇలా పిండం ఏంటంటే దీనికి అతుక్కొని పోతుంది. తెలుగులో దీన్ని పిండ ప్రతిష్టాపనగా చెప్పుకుంటాం, పిండ ప్రతిష్టాపన అంటాం అన్నమాట, రైట్. సో ఎప్పుడైతే ఓవం ఇక్కడ డెవలప్ అయ్యి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుందో, డెవలప్ అయ్యేటప్పుడే ఇక్కడ యుటరస్లోని వాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీంట్లో బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఫుల్గా డెవలప్ అవుతుంటాయి. ఎందుకు? సో ఎందుకు డెవలప్ అవుతాయంటే, ఇక్కడ ఓవరీ ఇలా వచ్చి ఇక్కడ ట్రావెల్ అయ్యి ఇక్కడ ఫిక్స్ అయిపోయినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు బికమ్ ఎ బేబీ. ఇట్ హ్యాస్ టు బికమ్ ఏ బేబీ. దెన్ బేబీ నీడ్స్ మోర్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ద మదర్, రైట్. మదర్ నుండి ఎక్కడి నుంచి రావాలి, ఈ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ నుండి మదర్ నుండి న్యూట్రియంట్స్ వస్తాయి, మదర్ నుండి ఆక్సిజన్ రావాలి. కాబట్టి ఇక్కడ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఫుల్గా ఉండాలి, డెవలప్ అయి ఉండాలి. సో వచ్చే కంటే ముందే ఇక్కడ ఏమైంది, బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఫుల్గా డెవలప్ అయ్యాయి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్టిలైజ్డ్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లాంటెడ్ ఇన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ యూటరస్, దెన్ యూటరస్ ఇస్ రెడీ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది బేబీ, రైట్. అందుకని ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ డెవలప్ అయ్యేటప్పుడు యూటరస్లో కూడా మనకి ఏంటంటే అన్ని బ్లడ్ వెజల్స్ కూడా డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే. So and then what happens if it is fertilized, it will be happen so if it is not fertilized, fertilize కాలేదు, స్పోమ్ రాలేదు, ఏమవుతుందో చూద్దాం ఇప్పుడు, రైట్. ఓమ్ ఇలా వచ్చేసింది, ఇలా ట్రావెల్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ నుండి యూటరస్ నుండి కూడా వచ్చింది. ఫర్టిలైజ్ అయితేనే ఇంప్లాంట్ అవుతుంది. ఫర్టిలైజ్ కాలేదు అనుకుందాం, ఏమవుతుందంటే దిస్ ఎండోమెట్రియం అంటే ఏంటంటే ది ఇన్సైడ్ వాల్ ఆఫ్ ది యూటరస్, the thick inside wall of the uterus is known as endometrium. గుర్తుపెట్టుకోండి, the thick inside wall of the uterus is called as endometrium. It has fully developed blood capillaries, more and more capillaries. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎండోమెట్రియంలో చాలా బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే ఓవం ఫర్టిలైజ్ కాకుండా యూటరైజ్లోకి వస్తుందో, ఈ యూటరస్ నుండి ఓవం along with blood capillaries come out. ఓకే. సో ఇలా ఓం అదేవిధంగా బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ కూడా along with some amount of blood it comes out. So this is known as menstrual material. This particular process is known as menstrual cycle. Menstruation or menstrual cycle అంట. menstrual cycle ఎందుకు అంటున్నామంటే it happens every 28th or 30th day of every month. ఓకే, 28 డేస్కి ఒకసారి ఓరల్స్ 30 డేస్కి ఒకసారి. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ ఫిజియోలాజికల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ది ఫీమేల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్. మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఫర్టిలైజ్ కానప్పుడు వచ్చేస్తుంది, ఆర్ ఎల్స్ ఏమవుతుంది, ఎంబ్రియో ఇంప్లాంట్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దిస్ ఎంబ్రియో ఈజ్ ఇంప్లాంటెడ్ ఇన్సైడ్ the uterus? Let us see that. Right, what happens after the embryo implanted inside the walls of the uterus? చూద్దాం ఏమవుతుందో. సో assume that this is the, what is this? This is the uterus endometrial wall, right? సో ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి, సో ఇంప్లాంట్ అయిన తర్వాత జనరల్గా, సో assume that this is the fetus, right? This is the fetus or else embryo అనుకుందాం. సో 12 weeks వరకు దీన్ని ఎంబ్రియో అంటాం. 12 weeks వరకు ఎంబ్రియో అంటాం. ఆఫ్టర్ 12 weeks it is known as the
ఫీటస్ అంటాం, దీన్ని ఫీటస్ అంటాం అనమాట. సో చూద్దాము ఫస్ట్ దీని చుట్టూ ఉండేటువంటి అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో అది ఏముంటుందో చూద్దాము. సో outer most layer is known as chorion. So this is the outermost layer of the embryo or fetus. This is known as the chorion. సో చూడండి ఇక్కడ ఫీటస్ డెవలప్ అయ్యేటప్పుడు దీని చుట్టూ కూడా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ లేయర్స్ అని ఉంటాయి, లేయర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఆ లేయర్స్ ఏంటంటే మనకు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి. So these layers are very important in the development of the fetus inside the uterus. So these layers have different kinds of functions. So these layers are known as the extra embryonic layers anta. Embryo chuttu x ante baita, embryo embryo baita vaipu untundi kabatti ivanni vitante em antamante extra embryonic layers anta, right? So the first one is the chorion. So this is the outermost layer called as chorion. సో ఎప్పటి వరకు దీన్ని కొరియాన్ అంటామంటే 12 వీక్స్ వరకు కొరియాన్ అంటాం. సో ఆఫ్టర్ 12 వీక్స్ ఇట్ క్యాన్ బి సెడ్ as ప్లాసెంటా. సో 12 వీక్స్ తర్వాత దీన్ని ఏమంటామంటే ప్లాసెంటా అంటాం. సో మరి ఏమవుతుందని చూసినట్లయితే మనకి ఒక కొరియాన్ పైన ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఫీటల్ టిష్యూ, ఇది ఫీటల్కి సంబంధించిన టిష్యూ. ఇది వచ్చేసి ఏంటి మనకి మదర్ టిష్యూ, వూమ్ టిష్యూ కదా ఇదంతా కూడా, రైట్? దిస్ ద వాల్ ఆఫ్ ది వూమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి దీస్ ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ గోస్ వెరీ క్లోజ్ టు ద వాల్స్ ఆఫ్ ది యూటరస్. సో చాలా క్లోజ్గా వెళ్ళిపోయాయి. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇంకా చిన్న చిన్న పూల్స్ లాంటివి ఏర్పడతాయి. చిన్న పూల్ అంటే తెలుసు కదా, చిన్న గుంటలు లాంటి నిర్మాణాలు అనేవి ఫామ్ అవుతుంటాయి. సో దీస్ పూల్స్, వెన్ దీస్ పూల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ప్లాసెంటా అంటాం అప్పుడు. సో కొరియాన్ ఎప్పుడు అంటాము మనకి 12 వీక్స్లో కొరియాన్ అంటాం. సో 12 వీక్స్ తర్వాత ఏమంటాం దీన్ని ప్లాసెంటా అంటాం. సో ఇక్కడ పూల్స్ ఏర్పడతాయి. ఈ పూల్స్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ బ్లడ్ నుండి, మదర్ బ్లడ్ నుండి గ్యాషెస్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది, న్యూట్రియంట్స్ కూడా ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్, రైట్? సో ఈ యొక్క ఎంబ్రియోకి కంపల్సరీ కూడా న్యూట్రియంట్స్ కావాలి కదా, అండ్ గ్యాస్ కూడా కావాలి, ఆక్సిజన్ కావాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఎంబ్రియో నుండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా వస్తుంది, ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా బయటికి పంపించబడాలి. సో అన్నీ కూడా ఏంటంటే ఈ ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రియానిక్ లేయర్స్ తోటే అవుతూ ఉంటాయి. ఎస్పెషల్లీ కొరియాన్లో మనకు చూసినట్లయితే రెస్పిరేషన్, ఎక్స్క్రీషన్ అండ్ ఆల్ ది న్యూట్రియంట్స్ కూడా దీని నుండే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఫీటల్, రైట్? దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మెంబ్రేన్. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ వన్? So this is the second layer. It is surrounded by the embryo. This is known as amniotic layer. Amniotic layer or else amnion అని కూడా అంటాం, amnion అని అంటాం, రైట్? సో amnionలో ఏంటంటే మనకు మొత్తం కూడా amniotic fluid ఉంటుంది. ఫ్లూయిడ్ అంటే వాటర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, వాటర్ లైక్ సబ్స్టాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇది మొత్తాన్ని కూడా ఏమంటామంటే amniotic fluid అంటాం. దిస్ ఇస్ amniotic fluid. ఫ్లూయిడ్ అంటున్నాము కదా, సో కాబట్టి ఏంటంటే ఇది ఏ స్టేట్లో ఉంటుంది? లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. సో మరి ఫ్లూయిడ్ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది? దీన్ని తెలుగులో అయితే ఏమంటామంటే ఉమ్మనీరు అంటాం. సో ఉమ్మనీరు ఏం చేస్తుందంటే దీంట్లో ఉండేటువంటి బేబీ ఓరల్స్ ఫీటస్ ఏదైతే ఉందో ఈజీగా అటు ఇటు మూవ్ కావడానికి యూజ్ అవుతుంది amniotic fluid. అండ్ ఈ యొక్క బేబీ ఏదైతే ఉందో ఫీటస్ డ్రై కాకుండా కాపాడుతుంది. డ్రై అయితే చనిపోతుంది కదా, డ్రై కాకుండా ఆల్వేస్ మాయిస్ట్గా ఉండేట్టుగా చూస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఈజీగా అటువైపు ఇటువైపు కదలడానికి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ది మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది amniotic fluid is the protection. So protection from where? Protection from the external shocks, protection from the external accidents, protection from the external force. సో ఏదైతే నేను ఇక్కడ ఫోర్స్ నుండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫీటస్ టచ్ చేయాలని ఇలా గట్టిగా అన్నాను, ఏమవుతుంది? దీనిపైనే వెయిట్ పడుతుంది, amniotic fluid ఆపేస్తూ ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ నుండి ఇది ప్రొటెక్ట్ చేయబడింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా బోర్డ్ని టచ్ చేయాలంటే చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా ఇలా, రైట్? సో అలా కాకుండా ఒక బెలూన్లో బాగా వాటర్ నింపేసి ఇక్కడ పెట్టి టచ్ చేయాలంటే టచ్ అవుతుందా బోర్డు? కాదు. సో ఏమవుతుంది? ఆ బెలూనే ఆపేస్తుంది, బెలూన్ వాటర్ మన ఫోర్స్ మొత్తం కూడా తీసేసుకుంటుంది. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ది amniotic layer along with the amniotic fluid is going to stop our force. So it directly protects the embryo or fetus, right?
This is the amniotic layer or amnion, and this is the amniotic fluid. And last one is the allantois. So allantois forms from the hindgut of the embryo. This is the hindgut of the embryo. Hindgut ఏంటి, ఫ్రంట్ గట్ ఏంటి, హిండ్గట్ ఏంటి. హిండ్గట్ అంటే బ్యాక్ కదా, లాస్ట్. హిండ్ అంటే వెనక అని అర్థం అనమాట. సో గట్ ఏంటి, ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, ఇలా పోతుంది మొత్తం కూడా. హిండ్ గట్ అంటే ఇక్కడ నుండి క్రింది వైపు ఉండేటువంటి అంతా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఇవన్నీ కూడా హిండ్ గట్ అంటాం. సో పైకి వచ్చేసి ఏంటి మనకి అప్పర్ గట్ అంటాం. సో అప్పర్ గట్ అంటే ఏంటి, స్టమక్ నుండి పైకి వచ్చేస్తుంటాయి. స్టమక్ కావచ్చు, ఈసోఫేగస్ కావచ్చు, బకల్ క్యావిటీ కావచ్చు, మౌత్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఫ్రంట్ ఫస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది గట్, రైట్. సో ఇక్కడ హిండ్ గట్లో మనకి ఎంబ్రియాలో హిండ్ గట్లో నుండి మనకి ఏంటంటే ఒకటి థ్రెడ్ లైక్ ఒక ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఒరిజినేట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫ్యూజ్ విత్ ద కొరియాన్ ఆర్ ప్లాసెంటా. ప్లాసెంటా తోటి మనకి జాయిన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో మరి allantois ఏం చేస్తుంది చూసినట్లయితే, దిస్ ఇస్ ద allantois. సో allantois ఆర్ allantoin అంటాం దాన్ని. సో allantoinలో మనకి ఏముంటాయని చూసినట్లయితే ఒక మెయిన్ వెయిన్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా ఒక మెయిన్ ఆర్టరీ ఉంటుంది. allantoisలో ఏముంటుంది, ఒక మెయిన్ ఆర్టరీ ఉంటుంది, ఒక మెయిన్ వెయిన్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇవి ఏం చేస్తాయని చూసినట్లయితే సో కొరియాన్ నుండి ఈ యొక్క గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్లో మెయిన్గా యూజ్ అవుతాయి. గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ ద సెన్స్, సో కొరియాన్ నుండి ఆక్సిజన్ బేబీకి వచ్చేస్తుంది, అండ్ బేబీ రెస్పిరేషన్ చేసిన తర్వాత మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా. సో రెస్పిరేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే వాటర్లో ఉంటుంది కాబట్టి లంగ్స్ పనిచేయవు ఇంకా. సో డైరెక్ట్గా సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అవుతుంది బేబీలో, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఎందుకంటే ఈ బ్లడ్ నుండి ఆక్సిజన్ వచ్చేస్తుంది, allantoisలో ఉన్నటువంటి ఆర్టరీ ఏదైతే ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఈ బ్లడ్ నుండి ఆక్సిజన్ వచ్చేసి సెల్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఆ సెల్లో సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. సో అక్కడ నుండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చి అగైన్ వెయిన్ నుండి బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సో బయటకు వచ్చేసి కొరియా నుండి మదర్ బ్లడ్ నుండి బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అండ్ మోర్ ఎవర్ దిస్ స్టోర్స్ ద వేస్టేజ్ ఆఫ్ ది ఫీటస్ నుండి వేస్టేజ్ వస్తుంది. మక్కు అంటారు కదా తెలుగులో. సో బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది. సో మక్కు మొత్తం కూడా దీంట్లోకి వచ్చి స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్. సో దీన్ని ఇంకా ఏమంటామంటే మనకి అంబ్లికల్ కార్డ్ అంటాం. దీన్ని అంబ్లికల్ కార్డ్ అంటాం. సో మామూలుగా బేబీ పుట్టగానే బొడ్డుతాడు అంటాం కదా. సో దిస్ ద అంబ్లికల్ కార్డ్. సో దీన్ని ఏం చేస్తారు, పుట్టగానే కట్ చేసి ఇక్కడ క్లిప్ పెట్టేస్తారు, రైట్. సో క్లిప్ పెట్టగానే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఉండే బ్లడ్ వెల్స్ అనేవి అక్కడికి క్లోజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ extra embryonic layers we can find in the human beings. This is complete reproductive system in the human beings. So ఏమవుతుంది తర్వాత అని చూసినట్లయితే, ఆఫ్టర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కంప్లీట్ 280 days or 270 days, 9 months or 9 months 10 days ఏమవుతుంది, బేబీ విల్ బి డెలివర్డ్ అవుట్ జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఎంబ్రియో ఫామ్ అవుతుందో అప్పటి నుండి ఈ యొక్క డెలివరీ అయ్యేంత వరకు ఉండేటువంటి ఈ పీరియడ్ని ఏమంటామంటే జెస్టేషనల్ పీరియడ్ అంటాం. సో ఈ జెస్టేషనల్ పీరియడ్ అనేది ఏంటంటే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్కి డిఫరెంట్ డ్యూరేషన్ ఉంటూ ఉంటుంది. మనుషులు చూసామనుకోండి జనరల్గా మనందరికి తెలిసింది 9 months ఉంటుంది. ఎలిఫెంట్స్ చూసామనుకోండి మోర్ దెన్ 1 year ఉంటుంది. సో అదే ఒక చిన్న ఎలుకను చూసామనుకోండి ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 1 month, 30 days ఉంటుంది. సో ఇలా డిపెండింగ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది బాడీ జెస్టేషనల్ పీరియడ్ వ్యారీ ఫ్రమ్ యానిమల్ టు యానిమల్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి. సో డెఫినెట్గా ట్రై టు క్లారిఫై ద డౌట్స్. ఓకే, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే.